सत श्री अकाल बच्चों, मैं कुलदीप सिंह पंजाबी मास्टर सरकारी सैकेंडरी स्कूल रैली जिला मानसा अज तुहाडे नाल 9वीं जमात दे विचों पंजाबी दी पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच दर्ज एक कविता ते उसदे कवि बारे कुछ गल्लां साझियां करांगे ते उस कविता बारे विचार चर्चा तुहाडे नाल साझी करांगे। सो असीं कोई भी कविता पढ़नी होवे सब तो पहलां सानूं उस कविता के कवि बारे जिहड़ी मुढ़ली जानकारी है वो होनी बहुत ही जरूरी है। अज असीं ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ पुस्तक विचों जिस कवि नूं चुनिया है उस कवि का नाम है फिरोजदीन शरफ। फिरोजदीन शरफ जी का जन्म 1898 ईस्वी पिंड तोला नंगल जिला अमृतसर विच होया। उन्हां दे जिहड़ा बचपन है वो पिंड दे विच ही बीतिया ते जिहड़ी मुढ़ली पढ़ाई है वो भी पिंड दे सरकारी स्कूल दे विच ही हुई। स्कूली पढ़ाई शुरू हुई तां मुढ़ली विद्या दे नाल नाल उन्हां नूं कविता पढ़न दा ते कविता सुनन दा शौक सी जिहड़ा वो अपने जमात दे विच अपने साथियां तो ते अपने अध्यापकों तो पैदा होया। उन्हां दे अध्यापक सी जो उन्हां नूं कविता जमात दे विच खड़े होकर पढ़न लई कहंदे सी, क्योंकि फिरोजदीन शरफ जी की आवाज़ इन्नी प्यारी सी कि अज असीं उस नूं पंजाबी साहित्य दी बुलबुल भी कहने हैं। पंजाबी साहित्य विच जे किसी कवि नूं इह माण हासिल है तो वह सिर्फ फिरोजदीन शरफ जी ही ने जिन्हां नूं पंजाबी बुलबुल कहा जाता है। तो जदों उन्हां नूं जमात दे विच कविता पढ़न वास्ते उन्हां दे अध्यापक कहंदे तो बड़े ही चाअ नाल बड़ी ही खुशी नाल वो कविता गायन करते पढ़ते सी, क्योंकि उन्हां दी आवाज़ बहुत मिठी सी ते उन्हां नूं कविता पढ़न दा शौक सी। थोड़े समय बाद उन्हां दे पिता जी का देहांत हो जाता है तो उन्हां दा मन है जिहड़ा बड़ा परेशान रहन लग जाता है। पढ़ाई उन्हां नूं छड्डनी पैंदी है जिस करके वो काफ़ी परेशान रहन लग जाते हैं, पर फिर भी वो अपना जिहड़ा शौक है उन्होंने किसी न किसी तरीके नाल जीवित रखते हैं तो अपने साथियों तो कवितावां दीयां किताबां लैके पढ़ते रहते हैं। 14-15 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने कवितावां पढ़न दे नाल नाल कवितावां सुनन दे नाल नाल कविता लिखण का शौक भी पैदा हो जाता है। 15 साल की उम्र जाके वो आप कविता लिखनी शुरू करते हैं। उस तो बाद उन्होंने कदे भी पिछे मुड़ के नहीं देखा, कदे भी अपने हालातों वाल देख के वो झूरे नहीं, कदे भी वो निराश नहीं होए तो लगातार अगे वधदे गए। तो जे आपां हुण तक गल करिए उन्हां दी कवितावां दी किताबां दी तां पंजाबी साहित्य की झोली विच वो हुण तक लगभग 31 किताबां पा चुके हैं, जिन्हां दे विच बहुत सारियां बहुत ही सुंदर सुंदर कवितावां दियां बहुत ही संवेदनशील विषयां वालियां कवितावां ने। जे असीं उन्हां दी रचनावां की गल करिए तां कुछ रचनावां उन्होंने अपनी माँ बोली बारे लिखियां, कुछ रचनावां उन्होंने अपने देश के प्यार बारे लिखियां, कुछ रचनावां उन्होंने हिंदुआं सिखां ते मुसलमानां की एकता बारे लिखियां, कुछ रचनावां उन्होंने श्री गुरु नानक देव ते श्री गुरु गोबिंद सिंह बारे लिखियां, कुछ रचनावां गुलामी बारे ते काफ़ी सारियां रचनावां सी जिहड़ियां वो गुलामी तो बाद जदों साडा देश आज़ाद हुंदा तां उन्हां बारे भी उन्होंने जिहड़ियां रचनावां सी वो लिखियां। जे असीं उन्हां दी किताबां की गल करिए तो उन्हां दी किताबां दे नाम वो हन दुखां दे कीरने, नूरी दर्शन, सुनहरी किरनां, शरफ उडारी, शरफ सुनेहे ते नबियां दा सरदार, श्रोमणी शहीद, हीज़र दी अग। इस तरह काफ़ी सारियां जिहड़ियां किताबां ने वो पंजाबी साहित्य नूं दे के गए ने। ते एक नाटक भी उन्होंने लिखिया सीगा हीर सियाल, ये भी पंजाबी साहित्य नूं उन्हां दी बहुत ही अणमुल्ली जिहड़ी देन है, बहुत ही वड्डा योगदान रहा। जे असीं लिपि की गल करिए तो उन्होंने गुरमुखी लिपि ते शाहमुखी लिपि जो कि चढ़ते ते लਹਿੰਦੇ पंजाब दोवां दे विच ਵੱਖੋ ਵੱਖ तरीके नाल वरतियां जांदियां ने, तां दोवां लिपियां दे विच ही अपनी जिहड़ी कविता सी वो रची। सो उन्होंने पंजाबी की बुलबुल भी इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि वो कविता लिखण दे नाल नाल कविता आप भी गाउंदे सी, उहदा गायन करते सी। अज असीं जिस कविता बारे तुहाडे नाल गलबात साझी करन जा रहे हैं वो कविता बहुत ही वधिया विषय है ते साडे सारिਆਂ नाल जुड़िया होया है। वो साडे इंसानां नाल ही नहीं, इत्थों तक कि वो पशु पंछियां नाल भी विषय जो है जुड़िया है। आपां समाज दे विच रहने हैं, परिवार दे विच रहने हैं,
ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਂ ਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਕੜੇ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਮਾਊ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਸਾਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਟੁੱਬੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਤਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਲਣਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਪੁੱਤ ਲੱਭਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਹ ਤੱਤੀ ਪੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਫਿੱਕ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਬੀਤੇ, ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਰੇੜਿਆ ਤੁਰਾਇਆ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਦੇ ਵਾਰ ਲੋਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਸ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਫੁੱਟ ਪਈ ਅੰਗੂਰੀ ਕੱਕੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਸਦਰਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਟੁੱਕੇ, ਹੋਣੀ ਹੋਰਾਂ ਆਣ ਕੇ ਚੀਣਾ ਇਹ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਗਾੜਾ ਖੂਨੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਿਆਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਚੰਦ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਿਆ। ਅੱਖੀਓਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਮੇਰੀ, ਸੋਮਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਧਾਰਿਆ। ਬੋਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਪੁਜ਼ਾਰੀਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਨੀਆਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਕੁਆਰਿਆ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸਾ ਨੱਸਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਣ ਸੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉ ਕੇ ਚੰਨਾ ਮਾਹੀਆਂ ਤਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤ ਨੂੰ ਹੰਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਨਿਤਾਰਿਆ। ਓੜ ਕੋਥੋਂ ਉੱਠ ਨੱਸਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਰ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੂਧੜੇ ਮੂੰਹ ਜਿਮੀ ਉੱਤੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਅੰਬੜੀਏ, ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਸ਼ਰਫ ਜੀਏ ਹੌਸਲਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾਈ, ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਿਕੜੇ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਸਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਟੁੱਬੀਆਂ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹਾਰਿਆ। ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਲ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਹੈ
कि ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਲਣਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਹੈ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕ ਸਹਿਕ ਪੁੱਤ ਲੱਭਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੱਤੜੀ ਨੂੰ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਣ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਵਾਹ ਤੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਠਾਰਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਆਪ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਈ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤੇ, ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਰੇੜਿਆ ਤੁਰਾਇਆ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤੇ, ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਰੇੜਿਆ ਤੁਰਾਇਆ ਤੇ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਦੇ ਦੇ ਵਾਰ ਲੋਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਰਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਸ ਦਾ ਉਸਾਰਿਆ। ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਰੁੜਨਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੁੜਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਖੇਡਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਗਣੀ ਚੌਗਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਫੁੱਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫੁੱਟ ਪਈ ਅੰਗੂਰੀ ਕੱਕੀ ਗੋਰੇ ਗੋਰੇ ਮੁਖੜੇ 'ਤੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਣ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ। ਸਦਰਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਢੁੱਕੇ, ਹੋਣੀ ਹੋਰਾਂ ਆਣ ਕੇ ਚੀਰਾ ਇਹ ਖਿਲਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੂਈ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਛ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗੀ, ਦਾੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਹੋਣੀ ਨੂੰ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਕਤ ਨੇ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਖਲੋਤੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਗਾੜਾ ਖੂਨੀ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਿਆਂ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਪੁੱਤ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਮੁਟਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਖੜੀ ਹੈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ
ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਾਣੀ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਟਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਾਲ, ਉਹਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿੱਟ ਬਿੱਟ ਵੇਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਦਾਂ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਉੱਤੋਂ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਖੀਓਂ ਪਰੋਖੇ ਹੋਣਾ ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਮੌਤ ਮੇਰੀ, ਸੋਮਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਧਾਰਿਆ। ਬੋਲੀ ਮੁਟਿਆਰ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਪੁਜਾਰੀਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਨੀਆਂ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ। ਗੱਭਰੂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਪੁਜਾਰੀਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਦਾ, ਲਾਵਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਾਂਗੀ ਕੁਆਰਿਆ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਨੱਸਾ ਨੱਸਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਆਣ ਸੁੱਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੁਟਿਆਰ ਜਦੋਂ ਪਰਖ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੀ, ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰੇ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਮਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਾਲਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਛੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਘੋੜੀਆਂ ਸੁਹਾਗ ਗਾਉਂ ਕੇ ਚੰਨਾ ਮਾਈਆ ਤਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤ ਨੂੰ ਹੰਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਨਿਤਾਰਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਕੇ ਪੀਣਾ ਸੀ। ਘਰੇ ਆਏ ਤੋਂ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਸੀ, ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚਾਅ ਲਾਡ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓੜਕ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨੱਸਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਰ ਸੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਠੇਡਾ ਲੱਗਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਮੁੱਦੜੇ ਮੂੰਹ ਜਿਮੀ ਉੱਤੇ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਟੋਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਇਹ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਅੰਬੜੀ, ਇਹ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਪਿਆਰਿਆ।
ਸ਼ਰਫ ਜੀਏ ਹੌਸਲਾ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੀ, ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦਿਲ 'ਚੋਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੇ, ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਮ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਖਰੀ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੰਗ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਟਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਲੈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਚੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਮਤਾ ਉਹ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਚਨਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖਕ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੇਖਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਨਾ ਵਿਛਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਗਵਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ, ਲੱਭੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਗਵਾਇਓ ਸੋਹਣਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਤੈਥੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇਰੀ ਅਮੜੀ, ਇਹ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਵਿੱਚ
ਦਰਜ ਕਵਿਤਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੱਥੋਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕੁ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੰਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਨਿਤਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਰੱਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੰਘਾਲ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੂਨੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਨਿਤਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਉਸ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ, ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਅਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਸ ਕਲਯੁਗੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਵਿਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਅਤੇ 1 ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ 1 ਸਿਰਫ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।